네, 논문 영어 오늘은 이제 본론으로 들어가도록 할게요. 이 논문 영어 같은 경우 좀 어려운 내용을 다루고 있기 때문에 자세한 문장 성분 혹은 문장 구조 분석은 많이 진행을 하지 않을 거고 실전적으로 어떻게 접근을 하는지 해석을 하는지에 초점을 맞춰서 진행을 하기 때문에 어렵다고 생각이 되신다면 이제 한 줄 영어를 많이 시청을 해주시고 그러고 난 다음에 논문 영어에 도전을 하는 게 좋을 것 같아요. 시작을 해보겠습니다. Neuronal autophagy regulates presynaptic neurotransmission by controlling the axonal endoplasmic reticulum. 자, Neuronal autophagy라고 하는 뉴런의 자가포식 기능이 regulates 무엇을 조절하는 거냐면 presynaptic neurotransmission을 조절하는 거예요. 그러니까 절전 뉴런의 neurotransmission을 조절하는 거겠죠. 어떻게 조절하는 거냐면 by controlling the axonal endoplasmic reticulum을 조절함으로써 이 neurotransmission을 조절하는 건데 자, 그러면 어느 정도 추측을 들어갈게 제가 예전에 ER 같은 경우 그러니까 endoplasmic reticulum의 기능에 대해서 설명해 드린 적이 있었죠. 이거 같은 경우는 크게 SER 그리고 RER로 나뉘어서 RER 같은 경우는 단백질을 만드는 그런 애들이라고 보시면 되고 나머지 짜잘짜잘한 거는 SER에서 많이 하는데 여기서 중요한 거는 칼슘을 저장하는 기능이 있다라고 말씀을 드렸기 때문에 그러면 여기서 말하는 controlling the axonal endoplasmic reticulum이 칼슘 릴리즈랑 어느 정도 연관이 있겠구나라고 추측을 해주시면 좋을 것 같아요. 서머리로 들어가고 그리고 저는 본론 설명은 안 하겠습니다. 왜 그러냐면 본론까지 설명하면 시간도 많이 걸리고 어려워지기 때문에 서머리까지 보고 연구가 어떻게 진행이 되는지에 대한 윤곽을 잡으시는 게 맞다고 봅니다. 처음부터 끝까지 한번 쭉 읽고 나서 그러고 난 다음에 차근차근 설명해 드리도록 하겠습니다. Neurons are known to rely on autophagy for removal of defective proteins or organelles to maintain synaptic neurotransmission and counteract neurodegeneration. In spite of its importance for neuronal health, the physiological substrates of neuronal autophagy in the absence of proteotoxic challenge have remained largely elusive. We use knockout mice, conditionally lacking the essential autophagy protein ATG5 and quantitative proteomics to demonstrate that loss of neuronal autophagy causes selective accumulation of tubular endoplasmic reticulum in axons, resulting in increased excitatory neurotransmission and compromised postnatal viability in vivo. The gain in excitatory neurotransmission is shown to be a consequence of elevated calcium release from ER stores via ryanodine receptors accumulated in axons and at presynaptic sites. We propose a model where neuronal autophagy controls axonal ER calcium stores to regulate neurotransmission in healthy neuron and in the brain. 보통 이게 서머리라 그래서 아니면 abstract 서머리라 그래서 논문이 어떤 내용일 건지에 대해서 이제 맛보기를 보여주는 파트라고 보시면 돼요. 자, 그러면 문장 하나하나 보도록 하겠습니다. 첫 문장 볼게요. 자, 뉴런들이 are known to rely on 어디에 의존하는 걸로 알려져 있는 거냐면 autophagy에 의존하는 걸로 알려져 있어요. 무엇을 위해서 의존하는 거냐면 for removal of defective proteins or organelles. 그러니까 기능이 좀 안 좋은, 기능이 잘못된 프로틴이나 organelles라고 하는 세포 소기관을 없애기 위해서 이런 autophagy에 의존을 하는 것으로 알려져 있는 거죠. 근데 뭐 하기 위해서인 거냐면 to maintain synaptic neurotransmission and counteract neurodegeneration 하기 위해서 autophagy에 의존을 하는 거예요. 그러니까 synaptic neurotransmission을 유지하고 and counteract 대응을 하는 거죠. neurodegeneration에 대응을 하기 위해서 이 autophagy를 쓰는 거겠네요. In spite of its importance for neuronal health 이거가 중요한 것임에도 불구하고 the physiological substrates of neuronal autophagy in the absence of proteotoxic challenge까지가 주어인 거예요. 자, 그러니까 생리학적인 요소, 특성 무엇에 대한 거냐면 of neuronal autophagy 뉴런의 자가포식 기능 어디에서의 자가포식 기능인 거냐면 in the absence of proteotoxic challenge니까 단백질도 독성이 좀 뭔가 있겠죠. 그 proteotoxic challenge가 없는 상태에서 이 뉴런의 자가포식 소체에 대한 생리학적 요소가 have remained 뭐라고 남아있는 거냐면 largely elusive 잘 알려지지 않은 상태인 거예요. 중요한데 모른다 이거죠. 쉽게 말하면 그 다음 문장 We use knockout mice conditionally
lacking the essential autophagy protein ATG5. 자, 여기까지 일단 끊어볼게요. 자, 그래서 이 연구자들이 뭘 했는 거냐면, 너카웃 마이스를 사용한 거예요. 너카웃 마이스라고 하는 건 뭐냐면, 단백질 하나 없앤 거라고 보시면 돼요. 자, 뒤에 나와 있어요. 그래서 conditionally lacking, 뭐가 부족한 거냐면 the essential autophagy protein ATG5. 이 ATG5라고 하는 오토파지의 필수적인 단백질을 부족하게 이게 없는 그런 너카웃 마이스를 사용을 했대요. 그리고 and quantitative protein mix를 사용을 한 거죠. 그러니까 정량적인 단백질 체학 연구를 한 거예요. 아, 그러니까 뭐 단백질 레벨이 어떻게 변하고 이런 걸 다 봤다라는 거겠죠. 뭐 하기 위해서 본 거냐면 to demonstrate, 대이하저를 demonstrate 하기 위해서 본 거예요. 그러니까 논증하고 실험하기 위해서 본 거겠죠. 뒤에가 뭔 거냐면 loss of neuronal autophagy. 그러니까 만약에 이 포식 소체 기능이 없다고 하면 이 기능이 causes selective accumulation, 축적을 유도할 거래요. 축적을 야기할 거래요. 무엇의 축적인 거냐면 of tubular endoplasmic reticulum in axon. 자, 그러니까 이 tubular 관 형태의 소포체, 그 엑손에서의 관 형태로 보이는 소포체의 축적을 야기할 거래요. 뭐가? neuronal autophagy가 없다라는 것이. 자, 그러니까 너카웃 마이스를 사용을 할 건데 뭘 보여주기 위해서 사용을 할 거냐면 뉴런의 자가 포식 소체의 기능이 없을 때 자, ATG5가 없는 너카웃 마이스를 사용을 해서 자, 대이하저를 실험을 통해서 증명하려고 하는 거예요. 자, 그 증명 내용이 뭐인 거냐면 만약에 뉴런al 오토파지가 없다라고 하면 그 자가 포식 기능이 없다라고 하면 그 기능 자체 그 없음이 causes 무엇을 유도하는 거냐면 selective accumulation 축적을 유도하는 거겠죠. 무엇의 축적인 거냐면 ER을 축적을 하는 거를 유도를 한다. 이 사실 자체를 이 사람들이 demonstrate 하려고 실험을 하는 거예요. 자, 근데 그 뒤에 또 나와 있어요. resulting. 이것들이 resulting 야기하는 거 되겠네요. 그쵸? 무엇을 야기하는 거냐면 in increased excitatory neurotransmission을 야기하는 거예요. 아, 그러니까 자가 포식 소체 기능이 없어. 그러면 이제 increased excitatory neurotransmission을 이제 야기할 거라는 거죠. 그럼 뒤에 있는 postsynaptic 뉴런이 과도하게 활성이 될 것이다 라고 하는 이 가설이 있는데 이걸 증명하려고 이제 이런 너카웃 마이스를 사용하는 거라고 보시면 됩니다. 그리고 또 어떤 거를 이 사람들이 resulting in 그러니까 야기될 건지를 볼 거냐면 compromised postnatal viability in vivo 그 새끼쥐가 태어난 지 얼마 안 돼서 죽을 거 뭐 compromise라고 하면은 죽는 거 극단적으로 보면 죽는 것까지 볼 수 있고요. 그 좀 극단적으로 안 본다고 하면은 어디에 뭔가 장애가 있는 정도로 보시면 돼요. 아, 그러니까 postnatal 태어난 지 얼마 안 된 마우스들이 이제 상태가 많이 좋지 않을 거다. 뭐 죽을 거다. 뭐 이 정도까지 이 사람들이 기대를 하고 있다라고 보시면 되는 거겠죠. The gain in excitatory neurotransmission is shown to be a consequence of elevated calcium release from 해서 너무 기니까 이 presynaptic sites까지 일단 끊을게요. 자, 그러면 주어 먼저 찾아야 되겠죠. The gain, 얻음. 어디에서 얻는 거냐면 in excitatory neurotransmission. 그러니까 활동성을 뒤에 제가 말씀드렸듯이 excitatory, inhibitory가 있다고 그랬어요. 뒤에 있는 뉴런을 흥분시킬 수 있는 거냐 아니면은 얘네들을 이제 억제시킬 수 있는 거냐. 그러니까 흥분시킬 수 있는 neurotransmission의 gain 이런 것들이 is shown to be 뭐로서 여겨진 거냐면 a consequence 그러니까 결과라고 생각이 되는 거겠죠. 어떤 결과인 거냐면 of elevated calcium release 그러니까 칼슘이 좀 많아진 상태의 결과로서 이 excitatory neurotransmission이 얻어진 거라고 보는 거예요, 이 사람들은. 그러니까 칼슘 레벨이 좀 높아졌어. 그러니까 뒤에 있는 뉴런이 흥분을 좀 많이 하네 라고 이해하시면 되겠죠. 근데 이 elevated calcium release가 어디서 온 거냐면 from ER stores via ryanodine receptors accumulated in axon and at presynaptic sites니까 그러면 어디서부터 칼슘이 release인 거냐면 from ER stores 그러니까 소포체가 갖고 있는 것으로부터 소포체가 칼슘을 갖고 있다고 제가 말씀을 드렸죠. 그럼 그 칼슘이 어디서부터 온 거냐면 소포체로부터 온 거예요. 그런데 얘네들이 무엇을 통해서 온 거냐면 via ryanodine receptors에서 온 거겠죠. 자,
그럼 무슨 소리냐면 스포츠가 이렇게 있어요. 그럼 얘네들이 칼슘을 막 저장을 하고 있을 거겠죠. 근데 얘네들이 그냥 뿅 하고 나오는 게 아니라 여기에 라이오노다인이라는 수용체가 있어요. 이 수용체를 통해서 칼슘들이 릴리즈 된다는 거예요. 그런데 얘네들이 accumulated 축적된 거예요. 어디에? in axon. 엑손에 축적이 많이 됐었던 거겠죠. 그리고 at presynaptic site. 그러니까 시냅스가 이렇게 있으면 여기에 그러니까 시냅스 전에 얘네들이 ER이 많이 축적이 되어 있었고 여기에서 라이노다인 수용체들이 많이 있기 때문에 칼슘이 더 많이 나갈 수 있을 것이다 라고 보는 거겠죠. 그렇기 때문에 칼슘이 많이 나가면 보통 이제 뒤에 뉴로트랜스미션이 되게 많이 되게 돼 있어요. 그럼 얘네들이 이제 어느 정도의 그 생리적 활성을 보이는데 여기서는 익사이테이토리 아니면 이니비토리 중에서 이 익사이테이토리가 많아진다고 보는 거겠죠. 자, 마지막 문장입니다. We propose a model. 자, 어떤 모델을 제시를 한 거예요. 그 모델이 뭐냐면 where neuronal autophagy. 자, 뉴런의 자가 포식 기능이 controls axonal ER calcium stores. 자, 이 autophagy라고 하는 것이 엑손에 있는 ER 칼슘을 조절하는 거예요. 그러니까 엑손이 제가 말씀드렸듯이 뉴런이 이렇게 있으면 자, 이 부분을 엑손이라고 한다 그랬죠. 그쵸? 그럼 여기에 있는 ER에 있는 칼슘을 뉴런al autophagy가 조절을 한다라고 하는 거예요. 근데 왜 조절을 하는 거냐면 to regulate neurotransmission in healthy neuron and in the brain. 자, 뭐 하기 위해서 조절하는 거냐면 뉴로트랜스미션을 조절하기 위해서. 그러니까 요 시냅스에 있는 요 과정. 그리고 시냅스 프리시냅틱 뉴런에서 포스트 시냅틱 뉴런으로 이제 신호를 전달하는 그 과정을 조절하기 위해서 이 어토파지를 통해 가지고 ER을 조절한다라고 보시면 되는 거겠죠. 어디서냐면은 in healthy neuron and in the brain. 자, 건강한 뉴런이랑 그리고 건강한 이제 brain에서 이런 과정을 조절한다라고 보시는 게 맞을 거예요. 아, 그러니까 결론적으로 이 사람들이 말하고 싶은 건 뭐냐면은 자, ER에 있는 특히 엑손에 있는 ER에 또 칼슘이 있을 거잖아요. 칼슘이라고 하는 것이 어디에 의해서 조절이 되는 거냐면 자, 오토퍼지라고 하는 자가포식 기능에 의해서 조절이 되는 거래요. 근데 이 과정이 다 어떻게 영향을 줄 거냐면 뉴로트랜스미션에도 영향을 미칠 거겠죠. 자, 요 논리적 흐름을 보여주기 위해서 이 사람들이 뒤에 나오는 이제 논문을 이제 쓰는 거라고 보시면 됩니다. 자, 여러분들은 여기까지 보시면 되고 핵심은 앞에 있는 거예요. 뉴로널 어토파지가 뭘 조절하는 거냐면 프리시냅틱 뉴로트랜스미션을 조절하는 거예요. 어떻게 조절하는 거냐면 엔도플라즈믹 레티큘럼에 있는 칼슘 스토어스를 조절함으로써 이 프리시냅틱 뉴로트랜스미션을 컨트롤하는 거겠죠. 라고 보시면 됩니다. 자, 길었어요. 논문 보니까 되게 재밌는 논문이기도 하고 사실 되게 중요한 논문이기도 해요. 왜 그러냐면 자가포식 기능이라고 하는 것 자체가 여러분들이 이제 뭐 간헐적 단식에서 이제 자가포식 기능이 많아져서 몸이 좀 더 건강해진다라고 하는 사실들을 이제 어느 정도 의학 채널을 통해서 접하신 분들도 있을 텐데 그러한 것들이 단순하게 이거를 많이 하면 좋다가 아니라 역시 이것도 적절한 레벨을 갖고 있어야지 도움이 된다라는 의미에서 이런 논문이 나오지 않았을까라는 생각도 하기 때문에 이런 걸 좀 아시는 게 좋지 않을까라는 취지에서 이 논문을 첫 번째 논문으로 한번 가져와 봤습니다. 다음번엔 좀 더 재밌는 논문으로 가져와 볼게요. 자, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.